आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं मोहाली से, जहां आज सीएनजी वाहन चालकों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप वालों को सख्त हिदायतें दी गई हैं कि जो सीएनजी वाहन में लगी किट 3 साल पुरानी है उसमें सीएनजी भरने की अनुमति नहीं है। तो इसलिए अगर आपके पास भी सीएनजी वाहन है तो ज़रूर मुकम्मल कर लें कि आपके वाहन में लगी सीएनजी किट 3 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, नहीं तो पंप पर सीएनजी भरवाने के चलते आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पूरी जानकारी के लिए देखें सुपर न्यूज़ 24/7 से रितिश कुमार की रिपोर्ट। बिल्कुल जी, अज इत्थे आटो वीर अपने सारे खड़े हैं, इन्हों की कॉल आई थी जिन्हों की अज मैं थोड़े सामने बजाज अपनी कंपनी है इतने सेवेस आए हैं। आप ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਜਾਜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਪਾਉਣ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, 7-7 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਲੰਡਰ ਆਟੋ ਜਿਹੜੇ CNG ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊਵਲ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਰੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ लगाई है यूनिट लगाई है, ना कि प्राइवेट है। एक प्राइवेट ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਪ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਮਤਲਬ CNG ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ 11 ਫੇਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਲੱਕੀ CNG ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਵੀ ਹੈ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਖਰਚਿਆ, और रुपया खर्च के दोबारा पंप को गए हैं, पंप तो फिर भी उन्होंने मोड़ा कि ये वैलिड नहीं है। देखो, सब तो बड़ी गल तो है कि धोखा एक तरह का 420 जी एजेंसी सेल कर रही है। जो एक नॉर्मल बंदा आटो लेन जाता उत्थे बिल्कुल नहीं दसिया जाता भी थोनू 3 साल बाद ये चेंज कराना पऊगा, तो ये इन्ने चार्जिस है, सानू हिडन चार्जिस रखे गए हैं। हुण इमीडिएटली एक बंदे को 200-300 रुपया दिहाड़ी बनती है, हाल ही 400 बनती, 3000 रुपये इमीडिएटली बंदा कितों लगाऊगा। आटो लोन पे भी होंगे। हुण एक 2018-19 मॉडल है, 4-5 साल का केस है। हुण 3 साल का इहदा कंपनी नूं चाहीदा कि तुसीं सिलेंडर इहो जिहा पा के दो जिहदी लाइफ वध होवे। सानूं रिन्यूअल कराउण दी गल है, जां तां इह होवे कि असीं साडा प्रोडक्ट है, कंपनी फिटेड सिलेंडर है, इहदा कंपनी दा फॉल्ट है ना। तुसीं अपनी सिलेंडर दी जिहड़ी योग्यता वो इन्नी बताओ कि सानू इस प्रॉब्लम ही क्रिएट ना आवे। कस्टमर भी पहले दस्सिया जावे कि वैलिडिटी खत्म हो रही है चीज़ दा, वो मैं थोनू जिवें पहले ही कह चुका हूं, बिल्कुल 420 कर रहे हैं, किसी भी बंदे नूं दस्सिया नहीं जाता। इंग्लिश दे विच इन्हां दे फॉर्म हुंदे है, कई तरह के साइन करा लेंदे। एक आम बंदा जिहड़ा मजदूर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक बंदा अपना रोजगार लई आटो लैंदा, उत्थे किसी नूं कोई ब्रीफ नहीं किया जाता भी तुहाडे ये कंडीशनस ये है, साइन करा लिया जाता, लोन करा लिया जाता, ईवन गारंटियां भी अपने कोलों पा लेंदे। उत्थे कोई चार्जिस नहीं दस्से, कोई साडी एजेंसी वाले नाल भी गल हुई है, बिल्कुल किसी को नहीं दसिया जाता। अब बाकी सारे वीर खड़े हैं, इन्होंने भी पूछ सकते हो, बिल्कुल 420 की जा रही है, बुरा हाल है। हुण इन्हां कोल कोई हल नहीं है। वार्निंग की देना चाहुंदे हो जिहड़ियां कंपनियां CNG दा इस तरह दा काम कर रही हैं? कंपनी नूं वार्निंग ये दी जांदी है कि जदों आपां गड्डी सेल करदे हैं, पहली गल तां इह धोखाधड़ी दा केस इन्हां ते होना चाहिदा है। तुसीं हिडन रख के गड्डियां सेल कर रहे हो अपने टारगेट पूरे करन लई। दूजी गल ये है कि एक प्राइवेट बंदा का सिलेंडर चेंज कर सकते 3000 रुपये लेके, कि ट्राई सिटी के इन्नी गड्डी हज़ारा गड्डी है, उन्होंने कोई यूनिट नहीं है भी तुम टेस्टिंग करा सको या सेल कर सको या सिलेंडर चेंज करा सको। पर इन्हां लोकां दी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही है, फिर इस बारे में तुसीं की कहोगे? देखो, असीं पहलां इत्थे लोकल जिहड़ी एजेंसी इत्थे भी गल कीती है, मुड़ के असीं पूरे यूनियन जिहड़ी हैगी है, चंडीगढ़ दी होगी, चाहे मोहाली दी होगी, चाहे खरड़ दी होगी, सारे पासे गड्डियां, सारिਆਂ ਨੂੰ प्रॉब्लम है। इत्थे मानक जी हैगे आ जिहड़े पूरे ट्राई सिटी के डीलर है, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? मेरे को बजाज का ऑटो भी है, पैगो का भी है जी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਅੱਜ? प्रॉब्लम यह है कि 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਟੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ CNG ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਜਾਜ ਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਗੋ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ CNG ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਜਾਜ ਪੈਗੋ ਜਿਹੜੀ CNG ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ कि ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਾਂ ਭਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਸ 'ਚ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਨਾ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ।
ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੋਗੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਆਗੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਮਰੂਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੰਡਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ CNG ਹੈਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ 420 ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਬਿਲਕੁਲ 420 ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ 420 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ 420 ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ 11 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਲੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ CNG ਗੈਸ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੈਸ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਟ ਲਵਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਪਲੇਟ। ਅਗਰ 3000 ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਏਜੰਸੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੜਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਫਰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਐ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 8-8 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ CNG ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਵੀ CNG ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ठीक है। उदे करके ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ हैरान हो रहे हैं, दो दिन हो गए सानू, पूरा ਅਸੀਂ हैरान हो रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम देवेंद्र ओझा है जी। देवेंद्र ओझा? ओझा, हाँ जी। देवेंद्र ओझा जी, आज प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो ऑटो वाले बार बार ये कह रहे हैं कि आप CNG में उसमें नहीं डाल रहे हैं? हाँ जी। क्यों नहीं डाल रहे CNG? सर इसका कंप्लाइंट प्लेट जो होता है 3 साल के लिए वैलिड होता है जी। अच्छा जी। तो इस सबका जो है एक्सपायरी हो गया है जी, तो इनको नया जो है ना जी हाइड्रो टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर गैस पड़ेगा जी। इससे पहले भी तो आप भरते थे, तब पहले हम लोग डालते थे जी, जैसा क्या हुआ? लेकिन वहाँ जो एक जी कांड हो गया जी इस समाना में, हाँ। इसके लिए कंपनी ने बोला है कि आप बोला चेक करो। हाँ चेक करके तब आप गैस डालो। तो आप देखते क्या हो किसी? तो हम लोग कंप्लाइंट प्लेट चेक करते हैं जी। अच्छा, जो स्टिकर लगा? हाँ, जो स्टिकर है, तो जिसका भी वैलिड है तो हम उसको डाल रहे हैं, हाँ। आज जिसका नहीं हम नहीं डाल रहे हैं जी। तो सर ये सभी गाड़ियों में CNG, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में अलग अलग कंपनियों के सिलेंडर लगे होते हैं, तो सभी का चेक कर रहे हो? सबका हम लोग चेक करें। अभी तक आपके हिसाब से कितनी गाड़ियों को आपने रिफ्यूज किया होगा, इनकार किया होगा कि मतलब नहीं भरी जाएगी? करीब 30-40 गाड़ियाँ तो लगभग हो गई। 30-40 गाड़ियाँ? हाँ जी। आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑटो लेकर चला रहे हैं, उनके पास भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी, क्या कहना चाहते हो लोगों को? इनको हाइड्रो टेस्ट कराना पड़ेगा, बोले जब आप हाइड्रो टेस्ट कराओ जी, फिर हम गैस डालेंगे। अपनी सेफ्टी के लिए है जी। आप तो पेट्रोल पंप चलाते हैं, तो होता है कहाँ टेस्टिंग कहाँ करवाएंगे लोग? अभी चंडीगढ़ में हमको भी कंफर्म नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में है? हाँ जी। वैसे आप क्या मानते हो, आपके पास तो आपकी जिम्मेदारी तो नहीं बनती ना टेस्टिंग करने? नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं। जो बेचता है उसकी? हाँ, जो एजेंसी वाला है ना उसकी जिम्मेदारी। हाँ, उसकी जिम्मेदारी है। आज 30-40 ऑटो वालों को आपने, तो गाड़ियों को कितनों को वापस किया होगा? गाड़ी भी कम से कम 20-25 हो गए होंगे। 20-25। अपना नाम की है, पहला अपना नाम? मेरा नाम भाजी संदीप सिंह है जी। केड़ी एजेंसी चला रहे हो? अपनी श्री बजाज है अपने को। केड़ी जगह पे है? अपनी 6 फेस मोहाली। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਟੋ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ CNG ਭਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵਹੀਕਲ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਈਅਰ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦਾ? ਹਾਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ AKC ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਸਿਲੰਡਰ JVC ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, AKC ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਹਰ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਬਜਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਸ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਕੋਈ ਆਟੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬੇਟਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਰੀਫਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ 3 ਵੀਲਰ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ EMI 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੱਕੀ CNG 11 ਫੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਆਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ ਦਿੱਲੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਉਹ ਅਬਾਊਟ 3000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰਦਾ? ਆਟੋ ਵਾਲਾ? ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਪੇਡ ਕਰਦਾ, ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ? ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਏਜੰਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੇਲਸ ਹੈਡ ਹੋ, ਵੇਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਪਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਜਾਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਹੁੰਡਾਈ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪਰਚੇਜ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ ਕਰਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੋਣ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ CNG ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਟੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ CNG ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ CNG ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸਿੰਗ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਤਰਾ 'ਚ। CNG ਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੈਸ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਡੇਟ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਡੇਟ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਡੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਜਾਜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਚੇਜ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਜਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੇਚ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, A to Z ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਟਡ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੇਲਸ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੇਲਸ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਵਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਫੇਸ 2 ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਤਲਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਣੇ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ 15,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਆਟੋ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ CNG ਨੂੰ ਵਿਕਦੇ ਆ, 2017 CNG ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 'ਚ 21 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, 16 ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ CNG ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਉਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਸੇਲਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਵੈਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਵੈਨ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਵੈਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਵੈਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਵੈਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ ਬਾਈ ਰੋਡ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਜਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਵਾਰੰਟੀ ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂ।